السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا ہے پاکستان لاہور سے، نام ہے شکیل۔ ان کا سوال ہے ویڈنگ ہال بزنس ان پاکستان جائز ہے؟ اچھا، یہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جو کاروبار ہے ویڈنگ ہال کا، اگر اس کا آپ نام ہی پڑھیں تو نام ہے ویڈنگ ہال یا میرج ہال کہتے ہیں اس کو، یا بینکٹ ہال کہتے ہیں، یا کچھ بھی کہتے ہیں، اس کو نام رکھے ہوئے ہیں ایک جگہ جگہ کے۔ پہلے آپ اس کے نام کا جو لیبل ہے، چلے ہم پہلے اسی سے اینالائز کر کے دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے، شادی والا ہال۔ اچھا، یہ جو کانسیپٹ ہے شادی والا ہال، کیا یہ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ شادی والا کانسیپٹ والا ہال، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مسلمانوں میں ایک جو شریعت میں شادی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں ایک چیز کو ڈکلیئر کر دوں میں، پھر ہم اس کو جو غیر اسلامک شریعت کے آج کل جو کسٹمز ہو رہی ہیں پھر اسے کمپیئر کر کے دیکھیں گے۔ جو سنہ شادی ہے اس میں یہ ہے کہ عورت باپردہ ہو اور دو کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، مرد اور خواتین، ان کے بیچ میں بیریئر ہو اور خواتین الگ بیٹھی ہوں اور مرد الگ بیٹھے ہوں، اور جو ان کا نکاح جو ہے وہ باپردہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ امام صاحب کے سامنے بھی نہیں ہوتا، اور باقاعدہ ان کو صرف ایک امام صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کو قبول ہے، پھر مرد سے پوچھا جاتا ہے آپ کو قبول ہے۔ اس طرح کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ پھر ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو ولیمے کی رسم ہوتی ہے یا تھوڑی بہت رسم ہوتی ہیں وہ پوری کرتی ہیں۔ لیکن ایک چیز پوائنٹ کو نوٹ کریں، اسلام میں فری مکسنگ کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کے بیچ میں ایک بیریئر لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سورۃ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 پڑھیں گے، ان میں اللہ نے بیریئر لگا دیا ہے مرد اور خواتین کے بیچ میں، اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، وہی جانتے ہیں انہوں نے بیریئر کیوں لگایا ہے۔ یہ جو فری مکسنگ والا کانسیپٹ ہے یہ ویسٹرن کلچر ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے یہ ایک گندگی اور فحش اور ایک بدکاری پھیلانے کا ایک فری مکسنگ کا یہ کانسیپٹ ہے۔ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے فری مکسنگ کا۔ اب یہ ایک چیز جو ہے ڈکلیئر ہو گئی کہ مسلمانوں میں شادی کس طرح ہوتی ہیں۔ جو مسلمان ہیں، ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی شادی ہالز ہیں، پہلے یہ سمجھیں کہ شادی ہالز میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کیا ہوگا۔ وہاں پہ کوئی نہ تو درس ہوگا، نہ تو قرآن کی تفسیر پڑھائی جائے گی، نہ تو وہاں پہ قرآن پڑھایا جائے گا، نہ تو ایسا نہیں ہے کہ سب مولوی لوگ آئیں گے، یہاں پہ سب برقعے والی عورتیں آئیں گی، یہاں پہ جو درس ہو رہا ہے یہاں کوئی بہت بڑے عالم آ رہے ہیں درس دینے کے لیے۔ کیا یہ چیز ہوتی ہے؟ یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ یہ شادی ہال بناتے ہیں، ان کا جو لاجک ہے ان کے لیے یہ ایک کاروبار ہے۔ کاروبار چلانے کے لیے میرج ہال از ون آف دا بزنس، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایک بدکاری کا اڈا ہے۔ لیٹ می کلیئر دس اگین، یہ ایک بدکاری پھیلانے کا اڈا ہے، یہ ایک فحاشی پھیلانے کا اڈا ہے، ایک غیر رسومات پھیلانے کا اڈا ہے۔ کہ جتنی پاکستان میں رسومات ہو رہی ہیں، مور دین آئی تھنک 95% اور مے بی مور دین 97% جو وہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں سب ہندوانہ ہوتی ہیں، شادی سب ویسٹرن کلچر سے شادی ہوتی ہیں۔ یہ گانا بجانا، فری مکسنگ، اور یہ جو دلہن ہے یہ 2-3 گھنٹے لگا کے یا 3-4 گھنٹے لگا کے یہ بن ٹھن کے آتی ہیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے پھر بن ٹھن کے آ گئی، وہاں پر سٹیج کے اوپر ایک بڑی خوبصورتی چیئر سجا دیتے ہیں، پھول لگا دیتے ہیں، پھر یہ سامنے ایک غیر محرموں کے سامنے ایک لڑکی بیٹھ جاتی ہے، خود بھی ایک غیر شرعی ایک فیشن کیا ہوتا ہے، بننا ٹھننا اس طرح کا۔ یہ دس از ناٹ اسلام، یہ اسلام ہے ہی نہیں۔ اسلام جو کانسیپٹ ہے وہ ہے باپردہ شادی ہو اور غیر محرم ایک دوسرے سے دور رہیں، اور صرف کھانے پینے کا انتظام ہو اور ولیمے کا انتظام ہو، جو ایک سنہ کا طریقہ ہے۔ اگر یہ چیز کو سوچا جائے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی ہال ہوتے، یا آپ سمجھے کہ یہ ڈیکورنگ ہوتی یا دلہن کو اس طرح سجایا جاتا، تو کیا ہی وہ اس چیز کو اجازت دیتے، یا اس کو وہ توڑوا دیتے کہ یہ جو رزق آ رہا ہے یہ ٹوٹلی حرام رزق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پورا سیٹ اپ ہے یہ حرام کے کام کے لیے ہی سیٹ اپ ہے، اور وہاں پہ ایسا نہیں ہے کوئی وہاں پہ درس ہو رہا ہے یا کچھ ایسا ہے، بیکاز یہ ان لوگوں کا کاروبار ہے۔
उन लोगों का कारोबार, उन लोगों ने अपना कारोबार चलाना है, उनको इससे क्या है कि वहाँ पे इनसे अच्छा इन लोगों से जब ये बात की जाए, इनको समझाया जाए, फिर होता ये है कि वो आगे समझने के बजाय वो फिर आगे से वो जस्टिफिकेशन शुरू कर देते हैं देना कि देखिए हमारा काम तो नहीं है, ये जो लोग कर रहे हैं इनके अमाल है। अच्छा, ये जो अमाल की आप ये समझे कि ज़िनाकारी का अड्डा बना रहे हैं, ठीक है, ज़िनाकारी का अड्डा बना रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि वहाँ पे लोग आके क्या करेंगे। ये जो फाशी के अड्डे बनाए हुए हैं, ये जो बदकारी के अड्डे बने हुए हैं, ये जितने भी मैरिज हॉल्स हैं वहाँ पे क्या होता है, गाने बजाने, डांस पार्टीज़, और कईयों में तो चोरी छुपे अल्कोहल भी इस्तेमाल होती है। मर्द हज़रात पीते हैं या औरतें भी पीती हैं, और औरतें फ़ैशन करके आती हैं, फिर औरतें घंटे घंटे लगा के घर से तैयार होके आती हैं, फिर शीशे में लेफ्ट होके देखती हैं, राइट होके देखती हैं मैं कैसी लग रही हूँ, और फ़लानी औरत के सामने मुझे ज़्यादा अच्छा बन के जाना है। और मर्द होते हैं वो अपना सेटअप करके जाते हैं। ये बनना ठंडा तो पहली बात है कि इस्लाम में है ही नहीं, ये तो बन ठंड के जाना है ऐसा करना। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है शादी का, उस एक सिंपल और बिल्कुल एक सादा तरीके का है, जहाँ पर एक बुर्क़े में औरत हो और बापर्दा हो और दोनों के बीच में बैरियर हो, कोई फ्री मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हुए हैं जिनकी दाढ़ी है, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन शादी हिंदुओं वाली, गाना बजाना हो रहा है, डांस कर रहे हैं, ख़ुद वहाँ पे दाढ़ी वाले हज़रात हैं वो भी डांस कर रहे हैं। इस तरह के बेशुमार यूट्यूब में वीडियो देखने को मिलती है कि वो जो हज़रात हैं उनके माथे के ऊपर एक इबादत का निशान है और नमाज़ पढ़ने का निशान है, तो वो भी जो ढोल बाजे में वो भी डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इतना भी किसी को पता नहीं है कि हम 5 वक़्त नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम जो हमारी शादी है वो भी सुन्नत के तरीके से है। अच्छा, फिर जब इनसे कहा जाता है क्या ये शादी इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक शादी है, गाने बजाने करना, ढोल वगैरह पीटने, कव्वालियाँ होनी, डांस, फिर वो इंडिया के गाने बजा रहे होने, पाकिस्तान के गाने बजाते हैं। अच्छा, कई शादियाँ तो इतनी फहाशी की हद पार कर जाते हैं कि अस्तग़फुरुल्लाह वो गाने वाली बुला देते हैं या डांस करने वाली बुला लेते हैं। ये है इस्लामिक। फिर ये फिर एक बदकारी वाला काम ये करते हैं कि एक तो ये पूरा बदकारी का स्टेशन बनाया जाता है, पूरा इन्वायरमेंट एक फहाशी का और एक बदकारी का एक पूरा सेटअप किया हुआ। फिर वो जो पूरा एक स्टेज सेटअप होता है, पूरा इन्वायरमेंट जो एक बदकारी का सेटअप किया हुआ है, वहाँ पे क्या होता है, 5 मिनट के लिए कोई आता है, कुरान पढ़ के जी अल्लाह का नाम लेके जी रिश्ते को हलाल कर दिया। ये जो 5 मिनट होते हैं या थोड़े 2-4 मिनट लगाते हैं, इस 2-4 मिनट के अलावा 3 घंटे तक आप समझे कि वहाँ पे गाना बजाना होगा, फ्री मिक्सिंग हो रही है गैर महरम में। अच्छा, ये ख़वातीन लिपस्टिक क्यों लगाती हैं, फ़ैशन किस लिए करती हैं, अल्लाह की खातिर करती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर। ना तो अल्लाह को, ना तो ये अल्लाह ताला को चाहिए, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ पसंद है, ना किसी सहाबा को पसंद है। फिर किस ज़िंदगी पर एक हिंदुआना फ़िल्म इंडस्ट्री से आई है, वेस्टर्न कल्चर से आई है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बिल्कुल फहाशी और ये बिल्कुल ज़िनाकारी और ये टोटली इस पूरे का पूरा सिस्टम ही शादी का जो इन्वायरमेंट है पूरा एक बदकारी और फहाशी का स्टेशन है। अच्छा, अब आते हैं उनके सवाल की तरफ। उन्होंने पूछा था कि ये जो कारोबार है शादी का, ये हलाल है या हराम है। अब चूँकि मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बयान कर दिया है, जो इस्लामिक शादी है मुसलमानों की वो किस तरह होती है। अब जो दूसरी शादी है इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जो गैर इस्लामिक शादी है उसका जो रिज़्क़ है और जितना उसका कारोबार का पैसा उसके घर पे जा रहा है, उसकी औलादें खा रही हैं या उसकी फैमिली पल रही हैं, ये सारा सिस्टम ही हराम है और ये रिज़्क़ भी हराम है और उसके घर में भी हराम का रिज़्क़ जा रहा है और वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो भी बदकारी करने आ रहे हैं और ये जो पैसा है ये भी बदकारी का ही पैसा है। जैसे सूरह नूर की आयत नंबर 19 में अल्लाह फरमाते हैं कि जो बदकारी का काम फैलाने में मदद करेगा या करने वाला है या करवाने वाला है, इनके ऊपर दुनिया में भी लानत होगी और आखिरत में भी लानत है। इनको दुनिया में भी इसका गुनाह होगा और आखिरत तो बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होने वाली चीज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।